2 झाले, 4 फीचर सांगायचे. ALU 8 बिटचं सांगितली. हा, ALU 8 बीट, पुढं इंटरनल एक्सटर्नल डेटाबेस बस 8 बीट. कुठे फीचर? 4 फीचर सांगायचे. कोणते फीचर सांगा, चला फास्ट. हॅलो MC8 बिटचा, MC8 बिट. कोण? ऍड्रेस बस 60 बिटचा, 60 बार. फ्रिक्वेन्सी 3. पूर्ण फीचर सांगा. ऍड्रेस बस किती 60 बिट. ओके, गुड. डेटा बस 60. डेटा बस 8 बिट. ओके, गुड. आणि आता हे सांगा, 8 bit. ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी 3. पॉवर रिक्वायर्ड 5 व्होल्ट. आणि कंट्रोल बस स्वतःची असते का? कंट्रोल बस स्वतःची असते का मायक्रो प्रोसेसर कडे? वेदर इट हॅज ओन कंट्रोल बस असती तर लिहिले ना आपण. हाऊ मेनी इंटरप्ट्स आर देअर? मॅडम सगळं मला का झोप आलती ना तुम्हाला? मला कुठं आली तेव्हा? मग कोणाला आली होती? विचारला आली ती. ठीक आहे, आता नेहाला सकाळीच विचारलं आपण. कोणाला? वैष्णवीला विचारू, त्यांना वाटेल मला विचारतच नाहीत मॅडम. वैष्णवी, हॅलो वैष्णवी, रोल नंबर 9. वैष्णवी, हॅलो. ओके, वैष्णवी, पायल. Yes, ma'am. Okay, how many interrupts are there in 8085? 5. Okay, what is mean by vectored interrupt? Having address or not having? Specific Okay, very good. address. Good. And what is mean by maskable? Able to avoid. Very good. Okay. Now, what is mean by multiplexing? Data bus and address bus म्हणजे एकातून असं. गुड. पण कोणती ऍड्रेस बस? लोअर ऑर्डर का हायर ऑर्डर? लोअर ऑर्डर. Okay, good. Now next, Kishori. Kishori, hello. Yes, madam. Okay. Next question to you. How many general purpose registers are there? Which are the general purpose registers? कोणते? ओके, कोणते? A register, flag register, stack pointer, program. ते जनरल पर्पज आहेत का? नाही. जनरल पर्पज कुठले आहेत? फक्त BCD आणि HL आहेत. ओके, HL. हा. फ्लॅग, SP, PC हे कसे आहेत? आपले सगळे स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स आहेत. ओके. ना, हाऊ मेनी ऍड्रेसिंग मोड्स आर देअर? स्वप्नाली, रोल नंबर 30. How many addressing modes?
How many addressing modes are there in 8085? 5. Which are these? Immediate, register, direct, indirect, imply. Okay, very good. Now see, how many temporary registers are there? Bijli. Okay, next question to Bijli, roll number 23. What is the use of instruction register? Instruction register चा use काय आहे सांगा? Bijli, what is the use of instruction register? Instruction register is used to hold the opcode. Okay, it is used to hold the opcode. Okay, and given that signal to whom? Which block? See, instruction register नी बसेस कडून opcode घेतला आणि तो कोणाला देतो मग पुढे तो? कुठलं सर्किट आहे हे? डिकोडर. डिकोडर परत काय करतो? तो डिकोड करतो आणि कुणाला देतो? टायमिंग अँड कंट्रोल सिग्नल्सला. Now, next question to Gayatri, roll number 10. Hello, Gayatri. Hello. Roll number 10. Hello. Okay, Revati. madam. After performing the operation by LU, result is always stored into dash. प्रत्येक वेळेस result कुठे store होतो? In which register? Okay, आणि result. Okay, and the status of result is stored into which register? Flag register. Okay, very good. Okay, which are the logical operations? Which are the 7 logical operations? Sonal, roll number 19, you tell me which are the logical operations? Who asked me? Only they asked me. Okay, कोणीतरी सांगा मग ज्यांना. Which are the 7 logical operations? Not and or Or, nor nor. XOR XOR no XOR. NAND. Abhijit. And or NAND, NOR, or XOR any XNOR. And is nothing but multiplication. Okay, or is nothing but addition. NAND is nothing but the inversion of multiplication. NOR is nothing but inversion of addition. XOR means what? Ask to Abhijit. कोण लिहिते हैं? आता जर इथून पुढे तुम्ही लिहिलं ना स्लाइड वर, एकदा जे काय असेल तुमचं ते चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. ओके, XOR आणि XNOR. XOR means what? When there is a difference in the input, then only you will get high output. And XNOR means what? When there is a similar input, 0 0 means similar, 1 1 means similar, then only you will get high output. Otherwise, low. Now next, today's part, that is SP and PC. These are the special purpose registers. Both registers are 16-bit long. Both registers stores or carry memory location. Now PC carry that memory location from which we come to know, system come to know, then which is the next instruction to be executed. And while performing the branching instruction, PC stores the next instruction address into stack pointer. And after returning back, it will take it the address from the stack pointer and start remaining execution. Okay, so SP and PC both carry the memory location address. Now next, today's part, very very important part, that is the timing and control unit. Control unit is used to generate control signals.
unit is very important, which is used to synchronize the various registers and other units. Okay, so which are the control signals? Now, whatever the timing and control signals are there, it is mainly divided into 4 categories. Which are these? That is control signals: ready, read bar, write bar, and ALE. Now there is a status signals S0 and S1. Now which performs the operation from related to input output devices, which is called as IO, or memory devices, which is called M bar. Okay. Next is a DMA signal, that is hold and HLDA. And fourth one is a reset signal, which is called as reset in bar and reset out. Okay. So one by one we are going to look towards these signals. Actually it is in the pin diagram, but we will going to see in this. Okay. Now see. See ALE signal. Okay. Now see. In the feature what we have mentioned, that is to reduce the number of lines, we are multiplexing data, that is D0 to D7 lines, to lower order address, that is A0 to A7. As there is a multiplexing, we need to represent it as a AD0 to AD7. Okay. So आपल्याला नंबर ऑफ लाईन्स कमी करायच्यात म्हणून आपण काय करतो, एकाच लाईन मधून डेटा आणि ऍड्रेस पास करतो. नाउ डेटा झालं, ऍड्रेस झालं, इन टर्म्स ऑफ बायनरी असणारे 0011, इन टर्म्स ऑफ zeros and ones असणारे. So how the system come to know whether it is a address or whether it is a data? Okay, so we need to separate it. We need to separate address or we need to separate a data. Now to separate the address from the data, we need to use one switch called as a latch. Now see, here is the latch. Okay, सगळ्यांना दिसते का latch? Hello. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, whatever is our multiplexing data, we need to give it to the latch. Latch is used to separate address from the multiplex address and data lines. Okay. Now, to activate this latch switch, we need a signal called as ALE. Okay. See, here is the ALE. ALE is the signal generated by 8085. Okay. So आता परत एकदा बघा, आपण काय करतोय, नंबर ऑफ लाईन्स आपल्याला कमी करायच्यात म्हणून जो काही आपला लोअर ऑर्डर 8 बीटचा डेटा होता, त्याला डेटा ऍड्रेस होता, त्याला डेटा लाईन सोबत पाठवून देतो. म्हणजे या 8 बीट लाईन्स मधून डेटा पण पास होणार आणि ऍड्रेस पण पास होणार. पण सिस्टीमला कसं कळणार की ऍड्रेस आहे का डेटा आहे? तर सिस्टीमला ते सेपरेट करायसाठी हा स्विच आहे. हा स्विच जेव्हा ऑन असेल, when the latch switch gets on, at that time whatever the value present in this, it is going towards the address line. म्हणजे ते ऍड्रेस म्हणून कन्सिडर केलं जाईल. ओके. आणि हा लॅच स्विच जेव्हा ऑफ असेल तेव्हा whatever the data present in this line, it is going towards the data line, की तो डेटा म्हणून कन्सिडर केला जाईल. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याला समजायला म्हणून कन्सिडर करा की इथं 0001 आहे. ओके. म्हणजे काय व्हॅल्यू आली? 0000 7 टाइम्स 0 1 आहे, म्हणजे व्हॅल्यू काय आली 1 आहे. मग आता सिस्टीमला कसं कळणार की 1 हा डेटा म्हणून घ्यायचा का फर्स्ट लोकेशन म्हणून कन्सिडर करायचं? कारण की ऍड्रेस कशासाठी असतो? मेमरी लोकेशन पॉइंट आउट करायला. ओके. मग तिथं सिस्टीमला कळत नाही काय की मी हे काही 0000 म्हणजे 4 टाइम्स 0001. ओके. सी असं जर मी व्हॅल्यू तुम्हाला दिली, ओके, म्हणजे या ज्या माझ्याकडे 8 लाईन्स आहेत त्या लाईन्स जर अशा असतील 00000001. ओके. मग सिस्टीमला कसं कळणार हे मी डेटा म्हणून घ्यायचे ही स्ट्रीम का मी ऍड्रेस म्हणून घ्यायचे? सिस्टीम तिथं कन्फ्युज होती. मग त्या केसमध्ये ती लॅच कडे बघती. ओके. लॅच जर ऑन असेल, ऑन तो कोण ऑन किंवा ऑफ कुणामुळे होणार आहे? ALE मुळे. ओके. तो लॅच जर ऑन असेल तर ती जी काही व्हॅल्यू आहे ही ऍड्रेस लाईन कडे जाते. म्हणजे काय की ती ऍड्रेस म्हणून ट्रीट केली जाते. नाव लॅच जेव्हा ऑफ असती तेव्हा ऑफ म्हणजे काय? 0. ओके. लॅच जेव्हा ऑफ असते तेव्हा इथला डेटा इकडे जाणार नाही. सो जो काही ही जी काही व्हॅल्यू आहे 00000001 ती कुठे जाईल?
डेटा लाईन कडे जाईल. सो ही खालची जी दिसतीये ती काय डेटा लाईन्स आहेत आणि वरची जी दिसते ते ऍड्रेस लाईन्स आहेत. सो सिस्टीमला मग कळतं की जी काही व्हॅल्यू दिलेली आहे ती डेटा आहे आणि मला याला डेटा म्हणून ट्रीट करायचंय. ओके, सो आता ही डायग्राम बघा इकडची. वेन ALE सिग्नल इज हाय, वेन ALE सिग्नल हाय असेल तेव्हा काय होईल, इट ऍक्टिव्हेट्स द लॅच. ओके, ती लॅचला ऑन करते आणि जो काही डेटा आहे तो ऍड्रेस कडे जातो. म्हणजे तो इथं जी काही व्हॅल्यू प्रेझेंट आहे ती काय म्हणून घेतली जाते, ऍड्रेस म्हणून. समजतंय? when ALE signal is low, okay, इथं काय आहे ती लो आहे, 0 आहे. So what at that case latch switch remains off and whatever the value present in this multiplex line treated as a data. हे सांगा आता कळालं का तुम्हाला? Yes or no? अजून एकदा सांग. अजून एकदा सांगू. ठीक आहे, हे बघा आता आपण फीचर मध्ये काय सांगितलं की आपण आपल्याकडे 16 ऍड्रेस लाईन्स आहेत आणि 8 डेटा लाईन्स आहेत. ओके, मग जर आपल्याला ऍड्रेस आणि डेटा दोघांना जर पाठवायचं झालं तर आपल्याला टोटल 32 लाईन्स म्हणजे वायर यूज कराव्या लागणार आहेत. समजतंय? पण आपल्याला सर्किट कमी करायचंय म्हणून आपण काय करतो, आपण 16च वायर यूज करतो. त्यातल्या 8 वायर ज्या आहेत त्या हायर ऑर्डर ऍड्रेससाठी दिल्या, त्याचा काही यूज नाही. राहिलेल्या ज्या 8 आहेत ना त्याच्यामध्ये आपण काय करतो की लोअर ऑर्डर ऍड्रेस पण पाठवतो आणि त्याच्यातूनच डेटा पण पाठवतो. ओके, मग तुम्ही म्हणाल मॅडम वेगवेगळ्या यूज का करायच्या नाही, तर त्याचं आपण रिझन सांगितलं की आपल्याला काय करायचं, जास्तीत जास्त वायर कमी करायच्या जेणेकरून आपल्या हार्डवेअरची साईज कमी होणार आहे आणि खर्च पण कमी होणार आहे. मग आता आपल्याला ठीक आहे आपलं एवढं सगळं झालं, पण आता त्याच्यामुळे काय झालं, सिस्टीम कन्फ्युज झाली ना की या वायर मधून जो डेटा येणार आहे त्याला मी डेटा म्हणजे ऑपरेशन साठी घ्यायचं आहे का ते त्याला मी मेमरीचं लोकेशन ऍड्रेस म्हणून ट्रीट करायचंय. ओके, मग ते सिस्टीमला तिथं कळत नाही. मग ते सांगायसाठी कोण सिग्नल असतो, ALE सिग्नल असतो. ओके, नाव बघा आता इथं कन्सिडर करा की या लाईन्सवर किती लाईन्स आहेत. पहिली क्वेश्चन इथं बघा AD0 to AD7, 0 to 7 म्हणजे टोटल 8 लाईन्स आहेत. म्हणून मी एकाच ॲरोने दाखवलं, पण याच्या आत किती आहेत, 8 लाईन्स आहेत. ओके, म्हणजे त्या लाईन्सवर व्हॅल्यू फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करू की ही आहे 0 0 0 0 0 0 0 1. मग आता सिस्टीमला कसं कळेल की याला मी डेटा म्हणू का याला मी ऍड्रेस म्हणू, म्हणजे हे फर्स्ट लोकेशन कन्सिडर करू का 0 1 म्हणजे 1 व्हॅल्यू डेटाला ऑपरेशनसाठी याला मी घेऊ. मग त्यावेळेस ते सिस्टीमला कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून कोण असतं, लॅच असते. ओके, लॅच हा काय असतो, स्विच असतो की जो ऍड्रेस लाईन्सला ऍड्रेस देतो. ओके, नाव मग या स्विचला ऑन ऑफ करायचं काम कुणाचं असतं, ALE सिग्नलचं असतं. सी आता बघा ALEचं इथं काय 0, इथं टॉपची व्हॅल्यू काय असती 1 असती. मग ALU जेव्हा 0 to 1 गेलाय, ओके, म्हणजे काय ALE ची व्हॅल्यू जेव्हा हाय असती म्हणजे 1 असती तेव्हा काय होतं, ALE जर 1 असेल तर ती या लॅचला या स्विचला ऑन करते आणि जो काही इथं व्हॅल्यू आहे ती ऍड्रेस लाईन्स कडे पाठवल्या जातात. ओके, म्हणजे जी काही व्हॅल्यू आहे ती सिस्टीम ऍड्रेस म्हणून घेणार. मग आता या व्हॅल्यूचा इक्वालंट किती येतो, आपण जर काढायला गेलं तर इक्वल टू 0 1. 0 तुम्ही रिप्रेझेंट कसं करता 1 2 4 8 फॉर्मॅट मध्ये 0 0 0 0 आणि 1 कसं रिप्रेझेंट करता 0 0 0 1. म्हणजे सिस्टीमला काय कळतं की हे फर्स्ट लोकेशन आहे आणि मग सिस्टीम त्याला ऍड्रेस म्हणून घेते मेमरीतला. ओके, हे कळालं का सांगा बरं. हॅलो, हो. ओके, नाव आता जर ALE ची व्हॅल्यू 0 असेल, लो झाली ना, आता हा सिग्नल बघा आधी काय होता, हाय होता, आता तो खाली आलाय म्हणजे काय, लो झाली. लो झाली म्हणजे ही लॅच काय झाली, बंद झाली, हा स्विच ऑफ झाला. मग त्या केसमध्ये व्हॉट एव्हर द व्हॅल्यू प्रेझेंट इन दिस लाईन्स इट इज गोज टू द डेटा लाईन्स अँड इट इज ट्रीटेड ॲज ए डेटा. मग सिस्टीमला काय कळतं, मला 0 1 हा डेटा दिलेला आहे. समजतंय का. सो हे जे ऍड्रेस आणि डेटाला सेपरेट करायचं काम आहे याला डिमल्टिप्लेक्सिंग म्हणतात. मल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे काय, एकत्र पाठवणे किंवा एकत्र एकाच लाईन मधून ऍड्रेस पण जाणार, एकाच लाईन मधून डेटा पण जाणार. डिमल्टिप्लेक्सिंग म्हणजे काय, सेपरेट करणं. ऍड्रेसला ऍड्रेस लाईन्स कडे द्यायचं, डेटाला डेटा लाईन्स कडे पाठवायचं. ओके, सो हे सगळं करायला कोण सिग्नल असतो, ALE सिग्नल असतो. ALE हे सगळं सिग्नल कंट्रोल करतात. सो ALE जेव्हा हाय असेल किंवा फर्स्ट सायकल जेव्हा चालू होती, आता मी जर तुम्हाला सांगितलं काय की तुम्हाला म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ठीक आहे, तुम्हाला जर मी एखादं काम सांगितलं की या कॉलनीमध्ये जावा आणि या नंबरच्या घरामध्ये हे पार्सल नेऊन द्या किंवा हे जे काय आहे ते मार्कलिस्ट नेऊन द्या. ओके, सो मी फक्त तुम्हाला हातात दिलं की हे मार्कलिस्ट नेऊन द्या, तुम्ही काय म्हणणार, मॅडम कुठं जायचं. समजतंय, म्हणजे काय
की जेव्हा डेटाला ट्रान्सफर करायचं असतं, रीडिंग करायचं असतं किंवा रायटिंग करायचं असतं, पहिला क्वेश्चन येतो की कुठून करायचं. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला काय माहित पाहिजे, ऍड्रेस माहित पाहिजे, त्याच्यानंतर मग जे काही रीडिंग रायटिंग ऑपरेशन्स असतात ते होतात. समजतंय? म्हणून पहिल्या फर्स्ट क्लॉक सायकल मध्ये ऑलवेज कोण पहिल्यांदा एअरली हाय असतं आणि तेव्हा ऑलवेज कोण ट्रीट केला जातो, ऍड्रेस. आणि एकदा का ऍड्रेस लोकेट झाला की हे लोकेशन आहे, मग तिथं पुढे डेटा रीड तरी करायचा किंवा राईट तरी करायचा, यापैकी दोन्ही पैकी एक ऑपरेशन होतात. आता तुम्ही सिस्टीम रन करता, सिस्टीम पीसी युज करता, याचा अर्थ काय आहे, तर तुम्ही आयदर रीडिंग तरी करता किंवा रायटिंग तरी करता ना. समजा एखाद्या प्रिव्हियस फाईल्स असतात तर त्या तुम्ही ओपन करून बघता, म्हणजे तुम्ही रीडिंग करता, किंवा तुम्ही एखाद्या फाईल सेव्ह करता, याचा अर्थ काय, तुम्ही राईट करता. पण हे रीडिंग रायटिंग एखाद्या लोकेशन्सला होतं, तेव्हा त्याच्या आधी रीडिंग रायटिंग करायच्या आधी तुम्हाला लोकेशन स्पेसिफाईड करावं लागतं. म्हणून असं कधी नाही होणार आधी डेटा येणार आणि मग ऍड्रेस येणार, नाही. आधी ऑलवेज ऍड्रेस असतो की तुम्ही आधी लोकेशन फाइंड आउट करता आणि मग तुम्ही तिथं रीडिंग किंवा रायटिंग ऑपरेशन करा. म्हणजे सिस्टीम, तुम्ही म्हणजे कोण, सिस्टीम तिथं रीडिंग किंवा रायटिंग ऑपरेशन करते. नाव आता इथं बघा बरं, ALE इट इज अन ऍड्रेस लॅच एनेबल. ALEचा लॉंग फॉर्म काय, ऍड्रेस लॅच एनेबल. ऍड्रेसचा जो काही स्विच आहे, इनेबल म्हणजे ऑन करणे, तो या सिग्नलचं फंक्शन काय आहे, जो काही ऍड्रेसचा स्विच आहे त्याला ऑन करायचं. इट गोज हाय ड्युरिंग फर्स्ट टी स्टेट ऑफ मशीन सायकल. ह्याचा फक्त लक्षात तुम्ही घ्या की पहिल्या क्लॉक सायकलला ही हाय असते. कोण, ALE सिग्नल हाय असतो. आणि हाय असल्यामुळे काय होतं, तर लॅच इनेबल होते, ऍक्टिव्हेट होते, ऑन होते, चालू होते, सो दॅट जी काही व्हॅल्यू आहे ती तुम्हाला ऍड्रेस लाईन्सला मिळते. इनेबल्स द लोअर ऑर्डर 8-bit ऍड्रेस. ओके, सो इट गोज हाय, ही कधी हाय असते, पहिल्या मशीन सायकलला किंवा पहिल्या क्लॉक सायकलला हाय असते. त्याच्यामुळे काय होतं, इट इनेबल्स द लोअर 8-bit ऍड्रेस. तुम्ही म्हणणार हायर ऑर्डर 8 बीटचं काय झालं, तर वरती बघा ही लाईन, हायरला तुम्ही ऑलरेडी 8 लाईन सेपरेट दिलेल्या आहेत आणि हायर लाईन ज्या आहेत त्या सेपरेट आहेत, त्यांना कोणासोबतही मल्टिप्लेक्सिंग केलेलं नाहीये. त्यामुळे तुम्हाला लॅचची वगैरे गरज पडत नाही. लॅचची गरज का पडली, कारण की इथं बघा, इथं फक्त A15 A8 आहे, म्हणजे फक्त A प्रेझेंट आहे ना, कुणाला ते ऍड नाही झाले, मल्टिप्लेक्स नाही झाले. पण इथं काय बघा, ADA म्हणजे काय, ऍड्रेस आणि डेटा एकत्र आहे. मग हे सगळं 0 आणि 1 मध्ये, मग तुम्हाला मशीनला कळत नाही की हे डेटा आहे का ऍड्रेस आहे, आणि त्याच्यासाठी म्हणून मग आपल्याला ALE सिग्नलची गरज लागते. इफ द व्हॅल्यू इज 1 अदरवाइज डेटा बस इज ऍक्टिव्हेटेड. जर ALE ची व्हॅल्यू 1 असेल तर ऍड्रेस बस ऍक्टिव्हेट होणार आहेत, अदरवाइज जी काही व्हॅल्यू असेल ती कुणाकडे जाईल, डेटा बसला. मग डेटा बस तिथं ऍक्टिव्हेट होतील. मला आता कमेंट बॉक्स मध्ये किंवा चॅट बॉक्स मध्ये सांगा की तुम्हाला हे कळालंय का नाही, आणि काही जरी क्वेश्चन्स असतील. Yes. Yes, okay. So we will revise this concept once again. So there are different type of control signals, okay. One of the control signal is ALE. ALE stands for address latch enable, okay. Now this signal is used to enable the latch so that it activates the address line, okay. Now when during the first clock cycle ALE signal is high, this latch gets enabled and it will activate the address line. Now in the next cycle, when ALE goes low, it deactivates the latch or it activates the data line. समजतंय का? Yes or no? Yes or no? Hello? Yes. सगळ्यांनी give me the reply in chat box by all. Have you got this concept or not? Okay. ठीक है. Okay. Now moving towards the next control line. Okay. Now see here ALE in detail बघा. Now see.
here is your address, higher order address. Here is your clock cycle. What we can say? Okay, what we can say, see, this is your timing or the clock signal. In the first clock, T1 clock, ALE goes high, always. Okay, when ALE goes high, then it will treat it as a address. Okay, now see, A000H, what is this? This is the memory location. In this memory location, what is the data present? That is 7, 8. Okay, so see, so this during first clock cycle, ALE is high. When ALE signal is high, it will treat whatever the value present is nothing but memory location. Okay, on the address line. Higher order address lines are the separate ones, so there is no question of ALE signals to activate them. So during the next clock, from the next clock period, that is from T2, your ALE goes low. Why go low? Because once it will give you the location, then during the next cycle, it will do either read operation or either write operation on the IO or memory devices. So what is these lines? We are come to know in the next next period. But right now you only remember about the ALE signals. Okay. So see, next control signals are okay. Next control signals are read bar and write bar. Read bar and write bar are used for reading and writing operation. Okay. Now see, as we have already looked this taken the look on these concepts at morning lecture. So bar means what? Active high or active low signal? Active low signal. Okay. So both read signal and write signal are active low. Means what? Active low means what? These signals get active or on when we give low value. Means what? 0. Okay. Means after applying the 0 value or low value, these signals get activated. Okay. So read signal is for reading operation, write signal is for writing operation. So if you want to perform read, we need to activate these signals. As it is active low, who decided it is active low? It's the bar decide. Okay. Now read bar means what? It is active low signal. So we need to apply low signal to activate the read operation. Here for this signal, if we want to do the writing operation, then we need to apply low value to this signal, that is writing signal. Now next one is a ready. Ready signal means what? See, microprocessor is connected to many other peripheral devices. Now you now you told me which are the peripheral devices you know. That is, you know that your CPU is connected to keyboard, your CPU is connected to mouse, again your CPU is connected to printer, scanner, okay, or maybe the other systems. Okay, so these all devices are come into the category of peripheral devices. Okay, so monitor, it is also peripheral devices. So your system is connected to the peripheral devices. Now what happens? CPU is having high speed of operation, but peripheral devices are not that much fast. Okay. Now, what happens because of this? There is no proper synchronization between peripheral devices and microprocessor. Now, you consider one example. What? की तुम्ही आता ऐकताय आणि मी बोलतीये. Consider करा. Okay. आणि मी आता या स्पीडनी बोलते. तर हे तुम्हाला काही समजलं का सांगायचं काय? टायमिंग कंट्रोल आणि युनिट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Penutize, synchronize the register and the flow of the data through the various registers and all that. Okay. म्हणजे काय की माझा बोलण्याचा स्पीड खूप जास्त आहे. ओके, त्या स्पीडनी माझा बोलण्याचा स्पीड खूप जास्त आहे. मग तुम्ही तेवढं कॅप्चर करू शकता का? नाही करू शकत. सो माझा बोलण्याचा स्पीड जास्त आहे, तुमचा तेवढा नाहीये. याचा अर्थ काय झाला की
सीपीयूचं स्पीड जास्त आहे, पेरिफेरलचा तेवढा जर स्पीड नसेल तर काय होईल की सीपीयूनी ज्या इन्स्ट्रक्शन्स देत आहेत किंवा जे ऑपरेशन्स देत आहेत ते पेरिफेरल डिव्हाइसेस परफॉर्म करू शकत नाही. ओके, सो मग इथं काय करावं लागेल की तुम्ही मला सांगता की मॅडम स्लो घ्या, येस ऑर नो. नाव हे सांगायचं काम कोण करतं तर रेडी डिव्हाइस करतो. क्लिअर झालं का? वन्स अगेन परत एकदा बघा, रेडी फंक्शन कधी यूज केलं जातं. रेडी हा काय आहे, एक कंट्रोल सिग्नल आहे. कुणासाठी यूज केला जातो, पेरिफेरल डिव्हाइसेससाठी. पेरिफेरल, व्हॉट इज मीन बाय द पेरिफेरल डिव्हाइसेस? ऑल द डिव्हाइसेस, एक्सटर्नल डिव्हाइसेस which are connected to microprocessor. ओके, ना प्रत्येक डिव्हाइसेसचा ऑपरेटिंग स्पीड वेगवेगळा असतो. ओके, ना to adjust with that speed, microprocessor is operating speed is very high as compared to the peripheral devices. So due to such a lack in tuning किंवा synchronization, there is a no proper exchange of the information between microprocessor and peripheral devices. So पेरिफेरल डिव्हाइसेस तर त्यांचा स्पीड वाढवू शकत नाहीत का, कारण की असतानाच त्यांची कपॅसिटी खूप कमी आहे. मग त्या केसमध्ये ते मायक्रोप्रोसेसरला रिक्वेस्ट करतात की यू शुड डिक्रीज युअर स्पीड. ओके, म्हणजे काय, whenever any peripheral devices wants to communicate with your microprocessor device, then it will generate a ready signal. Okay, after receiving the ready signal only microprocessor starts to communicate with peripheral devices. मग याच्यामध्ये काय होतं, आता फॉर एक्झाम्पल मी खूप फास्ट बोलले, ओके, ते तुम्हाला नाही कळलं, मग तुम्ही मला काय सांगणार की मॅडम तुम्ही स्पीड कमी करा. मग मी काय केलं की माझ्या 2 शब्दामध्ये डिले दिला, म्हणजे पहिला शब्द उच्चारला नंतर परत थोड्या वेळ थांबले. सो अगेन आय हॅव टेकन द सेकंड इनपुट. मीन्स व्हॉट, आय विल रिड्यूस माय स्पीड. हाऊ आय हॅव रिड्यूस माय स्पीड? बाय इंट्रोड्युसिंग द डिले. सेम वे microprocessor also doing the same thing. What microprocessor do? Actually microprocessor speed is very high, 3 megahertz operating frequency. Now you say, means you can imagine what a high speed it is. Okay, it is up to 8085. So when peripheral devices request to microprocessor to reduce its speed, what microprocessor do? It will go to wait state. Okay, how many time it will reach, means remain into the wait state? Up till now it will not receive the ready signal. Okay, so when it receive the ready signal, it again come into the active state and try to exchange the information. आता मला सांगा, हे कळालं का रेडी सिग्नल? येस ऑर नो? का रिपीट करायचं आपण परत एकदा? चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. अजून नाही एकदा. कळालं? नाही कळालं का? ठीक आहे, आय विल रिपीट वन्स अगेन. सी, नाउ सी व्हॉट हॅपन्स, आवर मायक्रोप्रोसेसर कॅनॉट वर्क अलोन. ओके, आपला मायक्रोप्रोसेसर एकटा काम करू शकत नाही, त्याला काम करायला भरपूर बाकीच्या डिव्हाइसेसची मदत लागते. फक्त इथं प्रॉब्लेम काय असतो, प्रत्येक डिव्हाइसेसचा ऑपरेटिंग स्पीड वेगवेगळा असतो. त्यात सगळ्यात जास्त कोणाचा असणार आहे, मायक्रोप्रोसेसरचा. का, कारण की त्याच्याकडे स्वतःचं इंटरनल क्लॉक आहे, त्याला कुणाकडून वेट करायची गरज नाही क्लॉक सिग्नलसाठी. ओके, सो त्याचा स्पीड जास्त आहे, बाकीच्यांच्या डिव्हाइसेसचा स्पीड कमी आहे. मी जर खूप फास्ट बोलत असेल आणि तुम्हाला कळत नसेल तर तुम्ही मला काय सांगणार? मला एका ह्याचं उत्तर द्या. मी जर खूप फास्ट बोलतीये की तुम्हाला ते कळत नाहीये तर तुम्ही मला काय सांगणार? काहीच हॅलो? कळत नाही. काही कळत नाही. मी तुम्हाला विचारले का कळतंय का? नाही. मी काय करते, मी फास्ट वाचतेय. तुम्ही मला काय सांगताल? स्लो घ्या. स्लो घ्या. गुड. मॅडम स्लो घ्या सांगणार ना तुम्ही. मग तुम्ही जेव्हा मला तसं सांगता तेव्हा मी काय करते की स्लो घेते आणि मग मी तुम्हाला विचारते की आता तुम्हाला समजतंय का? ओके, मग तुम्ही मला रिप्लाय काय देता? येस. सिमिलरली इथं काय होतं, पेरिफेरल डिव्हाइसेसचा स्पीड खूप कमी आहे, मायक्रोप्रोसेसरचा खूप जास्त आहे. त्यामुळे ते पेरिफेरल डिव्हाइसेस त्यांच्याकडून आलेले सिग्नल रिसीव्ह करू शकत नाही. आता मी जर तुम्हाला एका सेकंदात